பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி தமிழ்நாட்டு பண்பின் பெருமை. உலகத்தில் இருக்கிற கோயில்களில் பாதிக்கு மேல் இந்தியாவில் தான் இருக்கின்றன. இதிலும் பாதிக்கு மேற்பட்ட ஆலயங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கின்றன. உலகத்தில் இருக்கிற சாஸ்திரங்களில், பக்தி நூல்களில் பாதிக்கு மேல் இந்தியாவில் தான் இருக்கின்றன. இதில் பாதிக்கு மேற்பட்ட நூல்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவையே. கும்பகோணத்தை சுற்றியுள்ள காவேரி பிரதேசத்தில் கிடைத்த ஏட்டுச்சுவடிகள் உலகத்தில் உள்ள சாஸ்திரங்களில் பாதிக்கு மேற்பட்டவை என்று அறியும் போது நமக்கு ரொம்பவும் பெருமையாக இருக்கிறது. இதோடு கூட தமிழ்நாட்டுக்கு இன்னொரு தனிப்பெருமை உண்டு. சாதாரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியும் ஒரு விசேஷமான கலாச்சாரமும் உள்ள ஒரு பிரதேசத்தில் பிற மொழியினரும் பிற கலாச்சாரத்தினரும் குடியேறினால் நாளடைவில் அவர்கள் தங்கள் தனி வழக்கங்களையும் பாஷைகளையும் இழந்து அந்த பிரதேசத்தின் மொழியையே பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள். அங்குள்ள நாகரீகத்தையே பின்பற்ற ஆரம்பித்து விடுவார்கள். உலக நாடுகளின் சரித்திரத்தை பார்க்கும்போது இந்த உண்மை நிதர்சனமாகிறது. இப்போது உத்தியோக நிமித்தம் வடக்கே நம்மவர் போகிறது மட்டுமின்றி பூர்வத்திலேயே தமிழ்நாட்டு பிராமணர் பலர் வடக்கே போயிருக்கிறார்கள். ஆந்திரர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் கல்யாண கொள்வினை கொடுப்பினை இருந்த சமயத்தில் இப்படி பலர் போயிருக்கிறார்கள். வேறு சந்தர்ப்பங்களிலும் போயிருக்கிறார்கள். இப்போது வடநாட்டுக்காரர்கள் பலர் திரவிட் என்று குலப்பெயர் போட்டுக் கொள்வதை பார்த்திருப்பீர்களே. அவர்களில் பலர் இம்மாதிரி குடியேறியவர்களின் வம்சத்தில் வந்தவர்கள்தான். ஆனால் வெளிமாகாணங்களில் உள்ள இந்த திராவிடர்களுக்கு தமிழ் மொழியே அடியோடு தெரியவில்லை. நீண்ட காலமாக ஒரு பகுதியில் வசிக்கும் பிற சீமையைச் சேர்ந்த மைனாரிட்டிக்காரர்கள் தங்கள் மூல பாஷையை கூட மறந்து விடுகிறார்கள் என்பதற்கு இது ஓர் உதாரணம். இப்படி நான் சொன்னதால் ஆரியர்கள் வடக்கே, திராவிடர்கள் தெற்கே என்று பாகம் பிரிப்பதாக அர்த்தமில்லை. நம் பழைய சாஸ்திரங்களை பார்த்தால் இப்போது வெள்ளைக்காரர்கள் ஆரியர், திராவிடர் என்று 2 வேறு இனமாக ரேஸ் பேதப்படுத்தி சொல்லி இருப்பதற்கே ஆதாரம் இல்லை. தேசம் பூராவிலும் இருந்தவர்களை ஒரே இனத்தவர்களைத்தான் பஞ்சகவுடர்கள், பஞ்ச திராவிடர்கள் என்பதாக பாரத தேசத்தில் இருக்கிற 10 பிராந்தியங்களில் இப்படி 5 அப்படி 5 என்று பிரித்திருந்ததாகவே நம் சாஸ்திரங்களில் இருந்து தெரிகிறது. இது பிரதேச ரீதியில் ரீஜனல் செய்த பிரிவே தவிர இன ரீதியில் ரேஷியல் செய்தது அல்ல. பிற்பாடு திராவிடம் என்பது தமிழரை மட்டும், கவுடர் என்பது வங்காளியரை மட்டும் குறிப்பதாக ஆகியிருக்கிறது. ஆதியில் எல்லாம் ஒரே இனம், ஒரே மதம் என்றுதான் இருந்திருக்கிறது. பிற்காலத்தில் தமிழ்நாடே திராவிடமான பிறகும் இங்கிருந்து சில கூட்டமாக வடக்கே போய் குடியேறிய பிராமணர்களை பற்றித்தான் நான் மேலே சொன்னேன். அவர்களுக்கெல்லாம் இப்போது பேரில் திராவிட என்பது ஒட்டிக்கொண்டிருந்தும் கூட தமிழ் பாஷை அடியோடு தெரியாமல்
அந்தந்த பிராந்திய பாஷை பழக்கம் இவற்றிலேயே பூரணமாக கரைந்து விட்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் லோகம் முழுக்கவே பொது வழக்கு. ஒரு பிரதேசத்துக்கு இன்னொரு பிரதேசவத்தர்கள் வந்து குடியேறினார்கள் என்றால் இப்படி குடியேறிகள் தங்கள் கலாச்சாரத்தை நாளா வட்டத்தில் இழந்து அந்த பிரதேச கலாச்சாரத்தையே தழுவி விடுவார்கள். பிறருடைய பாஷையை பழக்கங்களை வெகு சுலபமாக எடுத்துக்கொள்வதில் தமிழ் ஜனங்களுக்கே ரொம்பவும் திறமை இருக்கிறது. தமிழன் என்றால் இங்கிலீஷ்காரனை விட நன்றாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறான், ஹிந்திக்காரனை விட நன்றாக ஹிந்தியில் பேசுகிறான். பால்ரூம் டான்ஸிலிருந்து ஹிந்துஸ்தானி சங்கீதம் வரை எல்லாம் இவனுக்கு அனாயாசமாக வந்து விடுகிறது. இதிலே பாராட்டுவதற்கும் விஷயம் இருக்கிறது, கண்டிப்பதற்கும் விஷயம் இருக்கிறது. இது அந்நியம், பிரத்தியாருடையது என்று இல்லாமல் எதையும் இவனால் எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறதே என்று பாராட்டலாம். ஆத்ம ஸ்ரேயஸுக்காக இல்லாமல் வெறும் இந்திரிய சுகத்துக்காகவோ புத்தி பெருமைக்காகவோ மட்டும் இவன் மற்றவர்களின் தப்பான சமாச்சாரங்களில் மோகித்து விழுந்து அவற்றையும் தனதாக ஸ்வீகரித்து விடுகிறானே என்கிற போது கண்டிக்க வேண்டியதாகிறது. தமிழ் மொழியும் இந்த பிரதேசத்துக்கென்றே விசேஷமாக உள்ள சில பண்பாடுகளும் ரொம்பவும் புராதனமானவை, ஜீவசக்தி வாய்ந்தவை. அப்படியானால் இத்தனை தொன்மையும் சக்தியும் இல்லாத கலாச்சாரங்களே புதிதாக வந்தவர்களை தங்களில் கரைத்துக் கொள்கின்றன என்றால் அவற்றை விட வலுவாக தமிழ்நாடானது இங்கே வந்து குடியேறியவர்களின் விஷயத்தில் இதை செய்திருக்கத்தானே வேண்டும். இப்படி நினைக்க தோன்றுகிறது. ஆனால் நடைமுறையில் பார்த்தால் நேர்மாறாக இருக்கிறது. மற்ற பிரதேசங்கள் தங்கள் பாஷை பழக்கங்கள் இவற்றிலேயே புதிதாக வந்தவர்களை கரைத்து விடுகின்றன. ஆனால் தமிழ்நாடு ஒன்று மட்டும் இதற்கு விலக்காக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் மகாராஷ்டிரர்கள், ஆந்திரர்கள், கன்னடியர்கள், குஜராத்திகள், சௌராஷ்டிரர்கள் முதலிய பல சமுதாயத்தினர் எத்தனையோ பரம்பரைகளாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் தங்கள் பாஷைகளையே பேசி வருகிறார்கள், தங்களது பழக்க வழக்கங்களையே பின்பற்றி வருகிறார்கள். ஆதி காலத்திலிருந்து திராவிட தேசமானது இவ்வாறு அந்நிய தேசங்களிலிருந்தும் பாரதத்தின் பிற பகுதிகளிலிருந்தும் வந்தவர்களுக்கெல்லாம் இடம் தந்து அவரவரையும் அவரவரது பாஷை சம்பிரதாயம் இவைகளிலேயே நிலைப்படுத்தி இருக்கிறது. தமிழ்நாடு ஒரு ரிஃப்ரிஜிரேட்டர், குளிர்பதன பெட்டி போல் எல்லா பாஷைகளையும் எல்லா நாகரீகங்களையும் கெடாமல் குளிர்ச்சியுடன் காத்து தந்து வந்திருக்கிறது. குளிர்சாதன பெட்டியில் வைத்த பழம் போல் மற்ற பிரதேச பாஷைக்காரர்களான மகான்களின் இலக்கிய சிருஷ்டிகளும் இங்கே உண்டாகி கெடாமல் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக தியாகராஜரின் தெலுங்கு கிருதிகள் இந்த மண்ணில் பிறந்தவையே. தெலுங்கு தேசத்திலேயே இப்படிப்பட்ட சிருஷ்டி உண்டாகவில்லை. இப்படியே பல பாஷை கிரந்தங்கள், பல சித்தாந்தங்கள் இங்கு உருவாயின. மற்றவை அனைத்தோடும் தன்னை இழையவிட்டுக் கொண்டு தன்னை மற்றவர் மீது திணித்து நிர்பந்திக்காமல் இருக்கிற ஒரு தனி பண்பு திராவிட தேசத்துக்கே சிறப்பாக இருந்து வந்திருக்கிறது. தொன்று தொட்டு வேத நெறியின் வீடாக இருந்திருப்பது தமிழகமே. மனித குலத்தின் முதல்வரான மனு வைகை அருகேயுள்ள கிருதமாலாக்கரையில் வசித்ததாகவே பாகவதம் கூறுகிறது. வேத தர்மம் இங்கேதான் பிறந்தது. உலகத்திலேயே ஈடு இணையில்லாத பக்தி செல்வத்தையும் நீதி நூல்களையும் தந்த ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் பட்டினத்தார், தாயுமானவர், திருவள்ளுவர், சங்கப்புலவர் போன்றவர்களும் எங்கு பார்த்தாலும் திராவிட நாட்டின் வேதத்தின் பெருமையை பற்றி தங்கள் நூல்களில் பேசுகிறார்கள். சோழ, பாண்டிய, பல்லவ மன்னர்கள் வேத பாடசாலைகளுக்கும் வேத வித்துக்களுக்கும் தாங்கள் செய்த சாசனங்களை கல்வெட்டுகளில் பொறித்து பூரிப்படைந்திருக்கிறார்கள். சென்ற நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கிறிஸ்துவ புலவரான ஸ்ரீ வேதநாயகம் பிள்ளை கூட தமிழ்நாட்டில்
தேவாலயங்களோடு பிரம்மாலயங்கள், வேத பாடசாலைகள் நிறைந்திருப்பதையே பெருமையோடு கூறியிருக்கிறார். வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு என்று பாரதியார் பாடியது உங்களுக்கு தெரியும். இப்படி வேத தர்மமும் சகல கலைகளும் பரமார்த்திகமும் தோய்ந்து கிடக்கும் தமிழ்நாட்டில் பண்டை காலத்தில் இருந்து அவ்வப்போது அவைதிகமும் நாஸ்திகமும் தலை காட்டி வந்ததும் உண்டு. ஆனால் இத்தகைய நாஸ்திக ஆட்டங்கள் ஏற்பட்ட ஒவ்வொரு சமயத்திலும் மக்கள் விழித்துக்கொண்டு தங்களது தெய்வ பக்திக்கும் வைதிக நம்பிக்கைக்கும் கூர்த்தீட்டிக் கொண்டதை சரித்திரம் சொல்கிறது. அதற்கப்புறம் வேத நெறி இருமடங்காக கொழுந்துவிட்டு ஜொலித்திருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அதுக்காக என்ன வேணாலும் கேட்கலாம், கேட்கக்கூடாது. அதுவும் பகவான் கேட்கும்போது நல்லபடியா கேட்கணும். நல்லபடியா கேட்கலன்னா நீதானே கேட்டா நம்ம கொடுத்து விடுவான். கொடுத்து அதை வச்சது திண்டான. இவர் என்ன வரம் கேட்கிறார் பாருங்க. சிங்கார மடந்தையர் தீ நெறி போய் மங்காமல் எனக்கு வரம் தருவாய். சங்கிராம சிகாபல ஷண்முகனே கங்கா நதி பால கிருபாகரனே. சிங்கார மடந்தையர தீநெறி போய் மங்காமல் எனக்கு வரம் தருவாய். சங்கிராம சிகாவர ஷண்முகனே கங்கா நதி பால கிருபாகரனே அப்படின்னு. கங்கா நதி பால கிருபாகரன். கங்கா நதி பால, கங்கை நதிக்கு பிள்ளையாக பிறந்தவனே, அவருடைய பாலகனே. கிருபாகரனே, கிருபையை செய்யக்கூடியவனே, எப்போதும் அடியாளுக்கு அருளை தரக்கூடியவனே. சங்கிராம, போர் வீரனம். சங்கிராமன சண்டைக்கு தயாரா இருந்து சண்டையில் ஜெயித்து கொண்டு வரக்கூடிய வெற்றி வாகை சொல்பவன். சிகாவல அப்படின்னாக்க மயில் ஏறுபவன். சிகை அப்படின்றது இந்த இடத்துல சிகை உடையது மயில். சிகா, சிக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிக்கி வாகனம். இல்ல வலன வலம் வருபவன் அர்த்தம். அந்த மயில் மீது ஏறி உலகத்தை எல்லாம் வலம் வரக்கூடியவன். அவனை பார்த்து கேட்கிற, சண்முகனே, 6 முகங்களை உடையவனே, ஷடாட்சரத்துக்கு உரியவனாக இருக்கக்கூடியவனே, நீ என்ன பண்ணு தெரியுமா? எனக்கு ஒரு வரம் தரணும். என்ன வரம் தரும் அப்படின்னா, மங்காமல் எனக்கு வரம் தருவான். என்னோட அறிவு மங்காதபடி, எனக்கு ஞானம் தெளிவாக இருக்கும்படியாக, தீநெறிகள்லாம் போகாதபடியாக, எனக்கு ஒரு சுய அறிவோட உன்னையும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அளவுக்கு புத்தி மாறதுக்கு எனக்கு ஒரு வரம் தரணும்னா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டார். இத்தனை நாள் அவர் எப்படி இருந்தாருன்னா, அவர் தீநெறிகள் தான் இருந்தார். இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அவருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமான நிலையா தான் இருக்கு. அவர் ஒரு தீய பெண்களோட எல்லாம் சகவாசம் வச்சுட்டு அப்படியே பண்ணு வாழ்க்கையை ரொம்ப மோசமா கழிச்சிருக்கார். அதெல்லாம் சிங்காரம் அடந்தையன். இந்த மாதிரி அழகாக இருந்து கொண்டு இவருடைய சொத்தெல்லாம் ஆபரிச்ச அந்த பெண்கள் இருக்காளுடைய, அவளுடைய வழியில போய் இந்த தீநெறியில போய் மாட்டிக்காமல் எனக்கு நீ மங்காமல் நல்லதொரு வழியை தர வேண்டும், எனக்கு ஒரு நல்ல வரண தரணும் அப்படின்னு கேட்டார். அந்த வரம் தந்தா என்ன ஆகும்னா, நான் நல்லபடியா மாறிடுவேன். சரவண பவனே ஷண்முகனே குகனே அப்படின்னு ஒரு பாட்டுல, அன்பினை அருள்வாய் ஆறுதல் தருவாய், உன்னையே நினைந்து உருகிட வைப்பாய், இன்னிசையால் உன்னை ஏத்திட செய்வாய், என்னுயிர் நேசனே ஏரகத்தேசனே சரவண பவனே ஷண்முகனே குகனே அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு. இந்த பாடல, எனக்கு நீ அன்பை கொடுக்கணுங்க. நீ கருணாமூர்த்தி கிருபாகரன், எனக்கு நீ அன்பை கொடுக்கணும். நீ அன்பை கொடுத்த ஒரு ஆறுதலா எனக்கு பின்னாடி தட்டி கொடுக்கணும். நான் இருக்கேன், உனக்கு எந்த கவலையும் படாது அப்படின்னு நீ எனக்கு பண்ணணும். உன்னையே நினைந்து உருகிட வைப்பான். எப்போ சதாசர காலம் கெட்டது எதையும் நினைக்காத உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கணும். உன்னையே நினைச்சிருந்தா நீயே என் மனசுல பதிஞ்சு போயிடுவேன், நான் உன்னுருவா ஆயிடுவேன். அப்படி நானும் நீ ஒன்னா ஆயிடுவோம். அந்த நிலைக்கு என்ன கொண்டு போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணா, என்னை இன்னிசையால் உன்னை ஏத்திட செய்வான். நல்ல ஒரு உன்னை பத்தி பாடி சந்தோஷமா, மனசு குளிர பாடி சந்தோஷமா அனுபவிக்க வைக்கணும். என் உயிர் நேசனே ஏரகத்தீசனே, என் உயிருக்கு உயிரான நேசமாக இருக்கக்கூடிய ஏரகத்தீசன். திருவேரகம்ன்றது சுவாமிமலை. அந்த சுவாமிமலை இருக்கிற பெருமாளை பார்த்து பாடுறார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த சரணபவர் எப்படி கருணாகரன்னா என்ன பண்ணானா,
சரணம் என்றும் உன் சரணம் என்றும் உன் திருவடியே மரண பயம் தீர்க்கும் மாமருந்தும் நீயே. இந்த அவருடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டா என்ன பண்ணுமா, சரணம் அவன்கிட்ட போய் சரணம்னு அவனுடைய சரணத்தை பிடிச்சு கொண்டோன்னா அந்த திருவடி மரம் நமக்கு என்றைக்கு அபயத்தை கொடுக்குமா, அது மரண பயத்தை தீர்க்கூடிய மாமருந்தா இருக்கும். அதனால அந்த சரவண பவனை பார்த்து சொல்றார், என்னுயிர் நேசனே ஏரகத்தீசனே சரவண பவனே சண்முகனே குகனே. குகனே சரவண பவனே, எனக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டு, இந்த தீநெறியிலிருந்து என்னை வந்து நீ எடுத்துடு அப்படின்னு சொல்றார். சங்கிராம ஏன் அப்படி சொன்னார்னா, அவன் எப்போதும் போர் செய்து வெற்றியை அடைந்து கொண்டாலும் சங்கிராம அப்படின்னு சொன்னார். இந்த சிக்காவரன்றதுக்கு வந்து மயில் மீது ஏறி வரக்கூடியவன், அந்த மயில் 4 பக்கமும் போயிட்டு இருக்கு. அந்த மயில் மீது ஏறி அவனும் எல்லா பக்கமும் போயிட்டு இருக்கான். போயிட்டு இருக்கனால சர்வ திசைகளும் எல்லா திசைகளும் வியாபித்திருக்கானோ. 6 திசைகளை சொல்றான். நம்ம வந்து எண் திசைன்னு சொல்றோம், ஆனா 6 திசைகள் 6 திசைன்னு சொல்லும்போது வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு மேல கீழே அப்படி 6 திசைகளை சொல்றான். இந்த 6 திசைகள்ல இந்த இது போகும். 10 திசைகள்ல தசரதுடைய ரதம் போச்சுன்னா அது 8 2 10ன்னு வச்சுனா, இவன் 6 2 8ன்னு வச்சிருக்கா. 8 திசைகள்ல இது போறதான். அது வந்து 6 திசைகளும் வியாபித்து நிற்கும் தன்மை உடையது. அது என்ன பண்ணுமா, காம நோய் அணுகாமல் நம்மளை தடுக்க முடியுமா. அதனால்தான் பகவானுக்கு 6 முகமா. அந்த 6 முகமும் நம்ம வரிசையா வச்சிருக்கோம். ஆனா என்ன பண்ணதா, 4 திசைக்கு 4 முகம், ஒரு திசை மேலேயும் ஒரு திசை கீழையும் பார்க்கணும். அதனாலதான் 6 முகம்னா. இது வந்து காம நோய் அணுகாத நம்மளை தடுக்கிறது அந்த சண்முகம் அப்படின்ற. கருணையே உருவான கங்கையோட புத்திரனாகவும் கருணையே உருவான ரூபமாக இருக்கிறார் கங்கா நதி பாலகன் கூப்பிட்டு சொல்றார், எனக்கு இந்த சிங்கார வடந்தைய தீனரை போய் மங்காம எனக்கு வரம் தருவாய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இதுக்கு வந்து ஒரு வியாக்கியான கிருபானந்த வாரியார் சொல்லியிருக்கார். கிருபானந்த வாரியார் சொல்லிருக்காரு, கீவாஜா கூட ஒரு இடத்துல சொல்லிருக்கார். அந்த வியாக்கியானத்தை வந்து நம்மளுக்கு சின்ன அளவில் அது அப்படியே சொல்லிடுறேன். என்ன எழுதியிருக்காருன்னா அவருடைய வார்த்தையிலே கேட்டா நல்லா இருக்கும்னால சண்முகனை பத்தி சொல்றார். சண்முகனை பத்தி சொல்றது அது ஒரு பெரிய பரதத்துவங்கிறார். அது வந்து ஷட்கோண சக்கரம் அப்படின்னு. அந்த ஷட்கோண சக்கரம் தான் வந்து ஆறுமுகனுக்கு உரிய சக்கரமா. அது வந்து அகஸ்திய சம்ஹிதையில சொல்லியிருக்குங்கிறார். அதுல பஞ்சம ஆவரணத்துல ஷட்கோணங்களுக்கு வாக்பவ சக்கரம்னு பேர் கொடுத்துக்கலாம். இது கோணங்கள் ஒன்னொன்னுலயும் வைதிக சமய அதிஷ்டான தேவதைகளையும் அதனுடைய மந்திரங்களையும் அதுல வந்து ஆவாகனம் பண்ணிருக்காங்க. இதுல என்னென்ன வச்சிருக்காங்க, நம்ம சங்கராச்சாரிய ஆதிசங்கர பகவத் சொன்ன ஷண்மதம்னு வர போச்ச கானாபத்தியம் கௌமாரம் சௌரம் சாக்தம் சைவம் வைஷ்ணவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இவா இருந்த ஷட்கோணங்களை என்ன ஸ்தாபிதம் பண்ணிருக்கா ஷண்மதங்கள்னு சொல்லும்போது இவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, சைவம் வைஷ்ணவம் சாக்தம் கானாபத்தியம் சௌரம் கௌமாரம் சொல்லாத காபாலிகம் ஒண்ணு சொல்றார். பைரவம் காமாலிகம் அப்படின்றத ஒண்ணு சொல்லிட்டு இந்த 6மே வந்து கௌமாரத்தினுடைய அங்கங்கள் அப்படின்னு விட்டார். கௌமாரத்தை விசேஷமா சொல்றதுக்காக இவர் கூட ஜெயதேவர் கூட அஷ்டாவதியில சொல்லும் போது தசாவதாரத்தை சொல்லிட்டு மகாவிஷ்ணு எடுத்துட்டாரு, கிருஷ்ணன் அவர் எடுத்து விட்டார். கிருஷ்ணன் தான் எல்லாம் 10 அவதாரங்களும் கிருஷ்ணன் தான் பண்ணார். பண்ணிட்டு ஏவம் தசாகிருத்திகிருத்தே கிருஷ்ணாய துப்பியம் நமகான்ட்டார். சரி, கிருஷ்ணன் எடுத்தா 10 அவதாரம் என்னன்னா புத்த கல்கி ஜனார்தனகான்னு முடிச்சாரு. புத்தர் ஒரு அவதாரமா எடுத்துட்டார். அது நம்ம ஒத்துருக்கோமோ தெரியல. புத்தன் தனி மதமா எடுத்து அது இந்து மதத்துக்கு ஒத்துக்காத, நம்முடைய பிலாசபி அத்வைத்த பிலாசபிக்கு ஒத்துக்காத, துவைத்த பிலாசபி எதுக்குமே ஒத்துக்காத சில இதெல்லாம் சொல்லிருக்கார். இருந்தாலும் அதுல வந்து சில நல்ல விஷயங்கள்லாம் பௌத்தத்துல இருக்குன்னு சொல்றான். அதுல அகிம்சைகள்லாம் சொல்லிருக்கு. அது நம்ம அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டாம். நம்ம இப்ப புத்தரை எடுத்து இந்த மாதிரி இவர் என்ன பண்ணிட்டாருனாக்கா காபாலிகம் இந்த பைரவ மதத்தை ஒன்னா எடுத்துன்னு 6 கொண்டு வரத்துக்கு இந்த ஷட்கோணங்களுக்கு இந்த ஷண்மதங்களா இவர் வச்சிருக்கார். அதுவே ஷட்கோணங்கள்ல 6 வித சாஸ்திரங்களையும் அதுல வந்து சொல்லிருக்கு. அதுதான் இண்டிகேட் பண்றது. அதான் சிக்ஷை கல்பம் வியாக்கரணம் சந்தஸ் ஜோதிஷம் நிருத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 6க்கும் கர்த்தாவாக முருகன் இருக்காங்க. அந்த 6 கோணங்களும் இந்த 6 சாஸ்திரங்களையும் சொல்றது அப்படிங்கிற. அது மாதிரி சதாசிவனுடைய 5 முகங்களும் பராசக்தியுடைய ஒரு முகமும் சேர்ந்துதான் முருகனுக்கு 6 முகமா ஆச்சு அப்படின்றதுனாலையும் பகவானே சொல்ற ஹந்தே கதைஷாமின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல சொல்றாராம். சுவாமியே பரமேஸ்வரனே உனக்கு நான் சொல்றேன் கேளு, ரொம்ப ஆச்சரியமான சமாதானம். என்னோட 5 முகமும் உன்னோட ஒரு முகமும் சேர்ந்தா முருகனா வந்தா நாம 2 பேரோட ஐக்கிய பாவம் தான் அவன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காருன்னு. அப்புறம் 6 முக தத்துவத்தை வச்சு இன்னொரு வியாக்கியானம் சொல்ற பஞ்ச பிரம்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பஞ்சகிருத்திய பராயணான்னு அம்பாள் கூட பேர். அதே சைவத்தை வரும்போது பரமேஸ்வரனே 5 வேலையும் செய்யறான் அப்படின்னா
ஒரு படைக்கிறது, அப்புறம் படைக்கிறத இருக்க செய்யறது, அப்புறம் இருக்க செய்யறத வளர்க்கறது, வளர்க்க செய்யறது அப்புறம் காப்பாத்துறத மறைக்கிறது, இப்படி 5 விதமான செயல்கள் செய்யற. அழிச்சுடுறதுன்னு 6வது செயல்னு சொல்ற முருகனின் ஜெயத்தில் வரும்போது. இதுலயேதான் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம், திரோபாவம், அனுகிரகம், இப்படி 5. இது 5 செய்யக்கூடிய 5 பிரம்மாக்களாக சிவன் இருக்கான்னா இங்க முருகனே இருக்கான் அப்படிங்கிற. இது கடைசியில சமஷ்டியா சேர்ந்து ஒரு முகம். இது எல்லாத்துக்கும் தலைவனா 5 ஒழுங்கா நடக்கிறதான்னு பாக்கிறதுக்கு இப்ப 6 சேர்ந்து 6 முகமாக இந்த ஷண்முகன் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி முருகனுடைய இதை சொல்லும் போது இப்படி பலவிதமா இந்த ஷட்கோணத்துக்கு காரணங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வரா. 4 திக்குகள், அதோட 2 அதோ மேலேயும் கிடைச்சதா 6 திக்குகளை காட்டுறதுக்காக அவருடைய முகங்கள் 6 முகங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். குகன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹிருதய குகையில அவன் வசிக்கிறாங்க. ஹிருதயஸ்தானம் தகராகாசம் சொல்றோம். அதுலயே உங்களுக்கு அநாகதம்ங்கிற சக்கரம் அங்க இருக்குன்றான். அந்த அநாகதம்ங்கிற சக்கரம் 6 தளங்களை கொண்டது, 6 கோணங்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றான். அதை அந்த இடத்துல முருகன் தான் இருக்கான் அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்கு. இப்படி ஆறுமுகன் இப்படி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறதுனால 6 முகங்களாக அவனுக்கு காமிச்சு, ஷட்கோணங்களையும் 6 கோணங்களை காமிச்சு, இதுதான் இண்டிகேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஷண்முக தத்துவத்தை சொல்றா அப்படின்னு சொல்றா. அதான் ஷண்முக அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்த சொல்றப்ப சங்கிராம சிகாவர ஷண்முகனே கங்கா நதிபால கிருபாகரணில அவர் ஷண்முகனே சாதாரண கூட சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம். இந்த வியாக்கியான கர்த்தாக்கள்லாம் ஒருத்தர் எழுதினாங்கன்னா அது வியாக்கியானம் பண்றவாள்லாம் பாஷ்ய கர்த்தாக்கள்லாம் பலவிதமான சொல்ற மாதிரி இதுக்கு ஒருத்தர் ஒரு விதமான வாக்கியங்கள் சொல்ற. இது நமக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருந்துருக்கு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துருக்கிறதே தான் பிர்லாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு அவருக்கு சொஸ்தமாகணும், ஆயுசு வளரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் சம்சாரம் பிரார்த்தனை பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பெரியவா இருந்த இடம் கஜ்ஜகி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர். அங்கே யுகாதி பண்டிகை வந்தது, தெலுங்கு வருஷப்பிறப்பு. அந்த யுகாதி பண்டிகையில் என்னென்ன எப்பொழுதும் கிரமமாக பண்ணணுமோ அந்த வருஷப்பிறப்புக்கு எல்லாம் பண்ணினா, நாம் உடம்பு சரியில்லை அது குணமாகணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். ஆனால் இந்த யுகாதி பண்டிகை அன்னைக்கு நமக்கு வருஷப்பிறப்பில் நமக்கு ஒரு பெரிய சூக்ஷ்மத்தை நமக்கு ரிஷிகள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாங்கத்தில் போட்டிருக்கோம் நிம்பகுசும பக்ஷணம் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். நிம்பகுசும பக்ஷணம், நிம்பம் அப்படின்னா வேம்புக்கு பேர் நிம்ப விருட்சம். நிம்பகுசுமம்னா வேப்பம்பூ. அந்த வேப்பம்பூவை இன்னைக்கு சாப்பிடணும். வருஷப்பிறப்பு அன்னைக்கே முதல்ல நமக்கு எப்படி சொல்லி வச்சிருக்கா அப்படின்னா இந்த வேப்பம்பூ பச்சடி அப்படின்னு அது பண்ணுவா, அது பக்குவம் பண்ணுவா, அதை சாப்பிடணும். அதுக்கு மந்திரம்லாம் இருக்கு, அப்படி சொல்லி சாப்பிடணும். என்ன சார் அது வருஷப்பிறப்பம், அதுவுமா ஒரு ஸ்வீட்டு சாப்பிடக்கூடாதா, இன்னைக்கு கசப்பா வேப்பம்பூ அப்படின்னார். வாழ்க்கைனா இப்படிதான் இருக்கும், எல்லா ருச்சிகளும் நவரசமும் சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை, மனுஷ வாழ்க்கை, இந்த லோகம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு சிம்பாலிக்கா இருக்கு போல இருக்கு. இதை சாப்பிட்டாலே நமக்கு வியாதியெல்லாம் வராது அப்படின்னு இந்த மந்திரம் சொல்றது. அது என்ன மந்திரம் அப்படின்னா சதாயுர் வஜ்ர தேகாய சர்வ சம்பத்கராய ச சர்வாரிஷ்ட நிவாரகாய நிம்பகந்தள பக்ஷம் அப்படின்னு பேர். அதுக்கு மந்திரத்தை சொல்லிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு. எதென்ன 100 வருஷம் இருக்கும், வஜ்ர தேகமா இருக்கும், சர்வ சம்பத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது, அதே மாதிரி சர்வ கஷ்டங்களையும் போக்குறது, வியாதியெல்லாம் போக்கக்கூடியது. எது என்னர் இந்த நிம்பகுசும பக்ஷணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வேப்பம்பு பச்சடி அப்படின்னு இந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம். இதை சொல்லிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு இருக்கு. அன்னைக்கு வேப்பம்பூ, புளி, தேன், வெல்லம், நெய் இதெல்லாம் கலந்து அதை பண்ணணும். புதுக்கோட்டை ராதா அப்படிங்கிற அம்மா வருஷப்பிறப்பன்னைக்கு தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. இன்னும் பல பேர் வந்திருக்கா. வந்திருக்கிறதே பெரியவா அங்க எல்லாருக்குமே கொடுப்பா. இன்னைக்கும் மடத்துல என்னன்னா இந்த யுகாதி அன்னைக்கு வருஷப்பிறப்பு அன்னைக்கு போனாக்க அன்னைக்கு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு இந்த வேப்பம்பு பச்சடியே பெரியவா எடுத்துப்பா. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் கொடுப்பா. யாரு போனாலும் ஒரு உதிரணி அன்னைக்கு தீர்த்த பிரசாதம் மாதிரி இது உண்டு, அவசியம் வாங்கிக்கணும் கொடுப்பா. இந்த ராதாட்ட கேட்டா வாங்கிண்டியா அப்படின்னு, இல்லை அப்படின்னா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேப்பம்பு பச்சடி பத்தி சொல்றா. நீ ஆத்துல பண்ண மாட்டியா, உங்க ஆத்துல கிடையாதா அப்படின்னாரு. இல்ல பண்ணினா குழந்தைகள்லாம் ஒருத்தர் சாப்பிட மாட்டேங்கிறா கசக்கிறதுன்னு, அதனால பண்ணல அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்றா அது கசக்காதையும் பண்ணலாம், அந்த வேப்பம்பூவோட எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அதுக்கு ரெசிபிலாம் சொல்லித்தரா. அதுக்கு வேப்பம்பூ இருக்கணும், அதில் வேப்பம்பூ வேப்பந்தழை எல்லாத்தையுமே போட்டுருவா. புளி, தேன்,
வெல்லம், நெய் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு. அதில் ஸ்வீட்டும் இருக்கு, புளிப்பும் இருக்கு, கசப்பும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, துவப்பும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. இது சேர்ந்தது. அது இப்படி பண்ணி அதை நைவேத்தியம் பண்ணணும். சுவாமிக்கு அம்பாளுக்கும் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நாம சாப்பிடணும். இப்படி இந்த 5 சேர்ந்ததுக்கு ஒரு வசியம் இருந்தது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னா தெரியாது. இந்த வேப்ப பச்சரியை பண்ணி வருஷப்பிறப்பு அன்னைக்கு முதல்ல அம்பாளுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும். இது வசியமா இருக்கிறதுனால அம்பாள் நம்ம வசமாயிடுவோம். ஆயிட்டாக்க என்ன ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்கறதெல்லாம் வரத்தை கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஒருத்தர் யாரையானு நம்ம பெரிய மனுஷால ஒரு முக்கியமான ஆளை நாம வசியம் பண்ணினுட்டோம் அப்படின்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் அவள்கிட்ட நாம எந்த காரியத்தை வேணா சாதிச்சுக்கலாம். அதனால ஜெகன்மாதாவான அம்பாளுக்கு வசியம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒண்ணும் இல்லை, யுகாதி அன்னைக்கு இந்த வேப்பம்பு பச்சரி போறோம், இதை பண்ணினோம்னா அம்பாள் நம்ம வசமாயிடுவோம். அப்படி ஆயிட்டாக்க அதுக்கப்புறம் நாம என்ன கேட்டாலும் நமக்கு வரம் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். அதனால அம்பாளை வசியம் பண்ணணும், நைவேத்தியம் பண்ணி. அடுத்தது யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறா இந்த புதுக்கோட்டை ராதா அம்மாட்ட. அவ ஒன்றும் பதில் சொல்லல. இது பெரியவாளே சொல்லிட்டு வர அழகா, பெரியவாளே பண்ணட்டும் சொல்லட்டும் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா அடுத்தது புருஷனுக்கு கொடுக்கணும், ஆண்டையானுக்கு கொடுக்கணும். ஏன்னா அடுத்தது நாம வசியம் பண்ணிக்க வேண்டியது அவனை தான். இப்ப அம்பாள் வசியம் பண்ணிட்டா, அவ கேட்டதெல்லாம் கொடுக்க போறா, ஈஸ்வரங்களை கொடுக்க போறா. இப்ப புருஷனும் வசியம் ஆயிட்டான்னாக்க நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்க போறோம். அதனால நம்ம அதுக்கப்புறம் நாம தான் ராணி. அதனால புருஷனுக்கு கொடுக்கணும், புருஷனை வசியம் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது 3ஆவதா யாருக்கு கொடுத்து வசியம் பண்ணணும் சொல்லு அப்படின்னா, இது 2ஐயும் பெரியவாளே சொல்லிட்டா, 3ஆவதையும் பெரியவாளே சொல்லட்டும், ஏன்னா ஏதோ இன்ட்ரெஸ்டா சொல்ல போறா அப்படிங்கிறதுனால பேசாத இருந்தா உடனே பெரியவா சொல்ற வேலைக்காராளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற, வேலைக்காரி கொடுக்கணும். அப்படி வேலைக்காரியை வசியம் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா ஒரு ஸ்திரீகளுக்கு இந்த வீட்டுல வேலை செய்யறதுக்கு ஒருத்தர் ஒத்தாசைக்கு அசிஸ்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா அவளுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும், சிரமமா இருக்கும். அதனால வேலைக்காரால வசியம் பண்ணிக்கணுமா. இந்த வேலைக்காரா தான் சமயத்துல காலவாரிடுவா. நமக்கு ஏதாவது நாட்கிழமை வீட்டுல ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நிறைய எல்லாம் பாத்திரம் விழும், வேலை இருக்கும், ஜாஸ்தியா இருக்கும்னா அவள் லீவ்ல போயிடுவா. இது வேலை செய்யறவாளோட சுபாவம். நாமளே என்ன பண்ணுவோம், ஆபீஸ்ல ஏதாவது நிறைய வேலை இருக்கு, ஆடிட் சமயம் விட்டு சமயம்னா உடனே சத்தப்படாத ஓடி வந்துருவோம். இந்த ஏதாவது லீவும்போம், தலை வெளியும்போம், கால் வெளியுமோ ஏதாவது சொல்லுவோமோ இல்லையோ. அதனால பெரியவா என்ன சொல்றா, இந்த வேப்ப பச்சரியை வேலைக்காராளுக்கு கொடுக்கணுமா, அவளை வசியம் பண்ணிக்கணும். அப்படி வசியம் பண்ணிவிட்டா நம்ம எத்தனை என்ன வேலை சொன்னாலும் கேட்பா, எவ்வளவு பாத்திரங்களை போட்டாலும் மூஞ்சியை தூக்காத அழுத்துக்காத காரியம் செய்வா, பிரியமா காரியம் செய்வா. அதனால ஒரு பொம்மனாட்டிக்கு, ஒரு ஸ்திரீக்கு ஈஸ்வரனான அம்பாளை வசியம் பண்ணிட்டு, புருஷனை வசியம் பண்ணிட்டு, வேலைக்காராலும் வசியம் பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் அவளோட சாம்ராஜ்யத்துக்கு கேட்பானே. இது 3ம் தன் கைக்குள்ள வந்துருத்துனா தான் சொன்ன கேட்கிறாப்புல ஆயிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பொம்மநாட்டிகளுக்கு என்ன குறை இருக்க போறது, அப்புறம் அவதான் மகாராணி. அதனால சொல்றேன், நல்லா அவசியம் வேப்பம்பூ பச்சரி பண்ணு, அடுத்த வருஷத்துலேருந்து தானே பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடு, இது மாதிரிலாம் பண்ணு அப்படின்னு. இது கேட்டு எல்லாருக்கும் ஒரே சிரிப்பு. பெரியவா ஒரு வேப்பம்பூ பச்சரி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதான் பெரியவாளோட தந்திரம். என்ன பண்ணா, சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கு இந்த நிம்பகுசும பட்சணம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குன்னா இது சாப்பிடணும் அப்படின்னா மந்திரத்தை சொல்லி சாப்பிடணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு அலட்சியமா இருக்கு, அவனே கசக்கிறதுங்கிறோம், புளிக்கிறதுங்கிறோம், ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுறோம். இது மாதிரி உடனே அம்பாள் வசியம் ஆயிடுவோம், புருஷன் வசியம் ஆயிடும், வேலைக்காரி விஷயம், இது மாதிரிலாம் ஏதானு ஒன்று சொல்லிட்டா உடனே நமக்கு அதுல ஒரு ஸ்ரத்த வந்துடும். இதுக்காகவானும் பண்ணுவோம். நம்ம கோவிலுக்கு வெறுமனை போனா போக மாட்டோம். உனக்கு சனி சரியில்லை, ராகு சரியில்லை, கேது சரியில்லை, என்னால இத்தனை பண்ணு அத்தை பண்ணு அப்படின்னு ஏதானு சொல்லிட்டா உடனே பயந்தடிச்சுன்னு ஓடுறோம். அதை போலதான் இங்கேயும் நம்ம ரிஷிகள்லாம் அப்படிதான் சொல்லி வச்சிருக்கா, இதை பண்ணினா அது கிடைக்கும், அதை பண்ணினா இதை கிடைக்கும், இதை பண்ண இல்லைன்னா இது உடனே அதை வந்துடும், இது வந்துடும், வியாதி வந்துடும், அத்தை பண்ணும், இத்தை பண்ணும், தோஷம் வந்துடும், பாப்பம் வந்துடும் அப்படின்லாம் எதுக்கு பயமுறுத்துறா? ஒன்னும் பயமுறுத்தி நம்மளை பண்ண வைக்கிறது, இல்லையா நமக்கு ஏதானு ஆசை காட்டி பண்ண வைக்கிறது. இதோட மொத்தத்துல பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, இதை பண்ணணும். வெறுமனை பிளைனா பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா யாரும் லேசில பண்ண மாட்டோம், அசைஞ்சு கொடுக்க மாட்டோம். அதனால நம்மளை பண்ண வைக்கிறதுக்காக இப்படி. இது போலதான் நீங்க வேப்பம்பூ வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பெரியவா இப்படி எல்லாம் ஒரு கதையை சொல்லி அத்தை பண்ணி இத்தை பண்ணி எல்லாரும் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்ற முடியுமா பண்ணினா. இப்படி பெரியவா இந்த கர்ஜகியில இருக்கிறதே யுகாதி பண்டிகை போச்சு. அதுக்கப்புறம் அத்தினூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு ரோட்ல நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. வந்தா அப்படி பார்த்தாக்க சுத்தி வர ஒன்னும் தங்கறதுக்கே இடம் சரியா தெரியல, இல்ல தோதா இல்ல. கூட வந்தவாளும் பார்த்துட்டே வரா. பெரியவா ரிக்ஷாவை தள்ளிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. அந்த ஊர்கிட்ட வந்தோடனே அந்த ஜனங்கள்லாம் கேட்க சொன்னா பெரியவா, இந்த ஜனங்கள்கிட்ட கேளு, இங்க தங்கறதுக்கு ஏதான இடம் இருக்கா கேளு அப்படின்னா. அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஜனங்கள் பார்த்தது, யாரோ ஒரு கழவர் வண்டியை தள்ளிட்டு வர, நடக்க முடியாத ஒரு போல இருக்கு, வண்டியை பிடிச்சு நடந்து வர, கூட 4-5 பேர் வரா அப்படின்னு நினைச்சுன்னு
அவ ரொம்ப அலட்சியமா என்ன சொன்னா, இங்க வேற ஒரு இடமும் இல்ல, அதோ ஊருக்கு அப்புறமா ஒரு கோவில் இருக்கு, அந்த கோவில்ல வேணா ஒரு மண்டபம் இருக்கு, சின்ன மண்டபம், அதுல வேணா தங்கிட்டு போகலாம் நீங்க அப்படின்னு. அவ ஏதோ வழிபோக்கம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா, தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடத்த கொடுத்துட்டா. கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாம் இது ஒரு சுவாரஸ்யமா இல்லை. என்னமோ இந்த ஜனங்களும் ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்டா ஒரு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல, அதனால இங்க போய் தங்குவானே வேற எங்கேயானு போகலாமே அப்படின்னா பெரியவா என்ன விட்டா அந்த இடத்துக்கே போய் தங்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அந்த கோயில்ல அந்த ஜனங்கள் சொன்ன இடத்துலயே தங்கின்னு இருக்கா. இப்படி அங்க இருந்தோடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னாச்சுன்னா ஒரே காரெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுது. இங்க அந்த ஊர்ல இருந்து வருவா, இந்த ஊர்ல இருந்து வருவா, பெரியவாளை தேடிண்டு தரிசனத்துக்கு வந்துட்டே இருப்பா. இந்த ஊர்ல இருக்கான்னு நினைச்சிட்டு வருவா, வந்து பார்த்தாக்கா அந்த ஊர்ல இருக்க மாட்டா, அடுத்த கேம்ப் மாறிடுவா. உடனே ஒரு வண்டியை பிடிச்சி அத்தை பிடிச்சி இத்தை பிடிச்சி காரை பிடிச்சின்னு ஏதோ ஓடி வருவா. எல்லாரும் அப்படி துரத்தின்னு வந்து தரிசனம் பண்ற வழக்கம். அது மாதிரி இந்த ஜனங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. பார்த்தா சர்ன்னு ஒரே கார் வருது, அது வருது, இது வருது, பெரிய மனுஷாலாம் வர. இதெல்லாம் பார்த்தா அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு இப்போ ஒரு சர்ப்ரைஸா போயிடுது. இன்னும் யாரோ நடக்க முடியாத கழவர் வண்டியை தள்ளிண்டு ஏதோ போறாராக்கும் அப்படின்னு ஒரு பிரதேசி அப்படின்னு நினைச்சுட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் பெரியவா யாருன்னு தெரிஞ்சது, பெரியவாளோட பெருமை தெரிஞ்சது, பிரபாவம் தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. அப்படி ஒரு அதிசயம். அக்கம் பக்கத்துல உள்ள ஜனங்கள், சுத்து வட்டாரத்துல இருக்க ஜனங்கள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணி அவ இனிமே கரிகாயை கொடுக்கறது, பாலை கொடுக்கறது, தயிரை கொடுக்கறது, அத்தை பண்றது, இத்தை பண்ணதுன்னு ஏகப்பட்ட உபச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே அப்புறம்தான் கூட கைங்கரியம் என்ற வாழ்க்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் சௌரியமா இருந்தது. யாருக்குமே நமக்கு ஒரு இடத்துக்கு போறோம், அந்த இடத்துல போனோன்னு அவ வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு நம்மள ஒரு உபச்சாரம் பண்ணி நமக்கு பாசிட்டிவா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணினாக்க நமக்கு அங்க இன்னும் இருக்கலாம்னு தோணும். ஒரு சௌரியமா இருக்கும், ஒரு நிம்மதியா இருக்கும். அது இல்லாத இருந்ததுன்னா நமக்கு அங்க சௌக்கியமா தங்க முடியாது. அதை போலதான் இங்கேயும் இருந்தது. அது அந்த ஊர் ஜனங்களை சொல்லி குறையில்லை. ஏதோ சங்கராச்சாரியார் ஒரு பெரிய மகான் வரார், ஞானி வரார் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற ஒரு படாடோபத்தோட இந்த ஆடம்பரத்தோட அப்படி இப்படி எல்லாம் வந்தாக்க எல்லாரும் வேணா தெரிஞ்சுப்பா. நமக்கு தெரியலன்னா கூட இந்த ஆடம்பரத்தெல்லாம் பார்த்தே நம்ம பிரமிச்சு போயிடுவோம். அப்படி இல்லாத ஒண்ணும் இல்லாத இவ பாட்டுக்கு சாதாரண ஒரு மனுஷன் மாதிரி ஒரு ரிக்ஷாவை தள்ளிண்டு போனா ஒரு இடத்துல மரத்தடியில படுத்துட்டு இருக்கா. மத்தியான வேளையில வேற தங்கறதுக்கு இடம் இல்லை, மரத்துக்கு அடியில படுத்துட்டு இருக்கா. பெரியவா என்னம்னா ஒரு காஷாயத்தை வெயிலா இருக்குன்னு துணியை போத்தின்னு படுத்துட்டு இருக்கா. அது ஹைவேஸ் பக்கத்துல ஒரு பெட்ரோல் பங்க். அதுல பெட்ரோல் போடக்கு வந்த லாரியில இருந்து பார்த்துட்டு இந்த லாரி டிரைவர்லாம் இறங்கி வந்துட்டான். ஏதோ ரோடு ஓரத்துல யாரோ ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்கா, எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்காளே அப்படின்னு. அவ ஏதோ ஆக்சிடென்ட் அடுத்துன்னு பயந்து போயிட்டானு தெரியல, ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்கலான்னு வந்திருக்கு. வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அப்புறம் தான் விஷயம் தெரிஞ்சுது. இல்ல எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, இவர் பெரிய சுவாமிகள், காஞ்சிபுரத்திலேருந்து ஒரே சங்கராச்சாரியார் யாத்திரை போயிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டோன்னு இந்த ஆளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். என்ன நான் சங்கராச்சாரியார் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பீடாதிபதி அப்படின்னா ஏதோ சிம்மாசனத்துல உட்காந்து அவ பெரிய அரண்மனையில உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா, அவளை பாக்குறதே கஷ்டமாக்கும் அது இதுன்னா, இவர் இப்பேற்பட்ட ஒரு சங்கராச்சாரியார் நடு ரோடுல படுத்துக்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்லாத மரத்தடியில படுத்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னா பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு அவர் பிற்காலத்துல பெரிய பக்தரா வந்து அப்ப எல்லா இடத்துலயும் அவரே பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தார். இப்படி ஒரு எளிமை, எப்படி ஒரு எளிமை அப்படின்னு. இப்படிதான் இருக்கும். பெரியவாளை நம்ம பார்த்த மாத்திரத்துல புரிஞ்சுட முடியாது, அனுமானம் பண்ணிக்க முடியாது. அப்படி ஒரு வினோதமான யாத்திரை இப்படி நடந்தது. பெரியவா சௌடாப்பூருங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த சௌடாப்பூர்ல ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில், அங்க தங்கியிருந்தா. அந்த சௌடாப்பூர்லேருந்து அடுத்தது கானகாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு விஜயம் பண்றா. இந்த கானகாப்பூர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம். அதுல அமர்யா அப்படின்னு ஒரு நதி, அந்த நதிக்கரையில இருக்கு. அங்க தத்தாத்திரேயரோட அவதாரமான நரசிம்ம சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான், சுவாமி நரசிம்ம சரஸ்வதி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகான், அவரை சாட்சாத் தத்தாத்திரேயரோட அவதாரமா சொல்லுவா. அவர் இந்த கணகாப்பூர்ல பிறந்தார். அந்த கணகாப்பூர்ல இந்த அமர்யா நதிக்கரையில ஒரு பெரிய ஔதும்பர விருட்சம் இருக்கு. அதாவது ஔதும்பர விருட்சம் அப்படின்னா அத்தி மரம். இந்த அத்தி மரத்துக்கு அடியில தான் தத்தாத்திரேயர் இருக்கிறதா ஐதீகம். தத்தாத்திரேயர் அப்படிங்கிறது திருமூர்த்திகளோட அவதாரம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அத்ரிங்கிற மகரிஷி, அத்ரியோட மகரிஷிக்கு அனுசூயா அப்படிங்கிற அவரோட பத்தினிக்கும் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் 3 பேரும் குழந்தைகளா வந்து பிறந்தா. இப்படி திருமூர்த்திகளோட ஸ்வரூபம், பிரம்மா விஷ்ணு சிவ ஸ்வரூபம் தான் இந்த தத்தாத்திரேயர்ங்கிற மகரிஷி அவதாரம். அத்திரிக்கு பிள்ளையா பிறந்ததுனால ஆத்திரேயர்.
அதனால தத்தாத்ரேயர் அப்படின்னு அவருக்கு பேரு. அவரோட அவதாரமாவே இந்த நரசிம்ம சரஸ்வதி சுவாமியில சொல்ற வழக்கம். இந்த கன்னட தேசத்துல, மராட்டி தேசத்துலாம் இவருக்கு ரொம்ப பிரசித்தம். எப்படி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்னும் பல இடங்கள்ல பெரியவான்னா சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அவதாரம் அப்படின்னு கொண்டாடுறோமோ அது மாதிரி இங்கேயும் அவ கொண்டாடுவா. அந்த ஊருக்கு பெரியவா போயிருந்தா. அந்த ஊர்ல ஒரு கவீஸ்வர சாஸ்திரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகா பண்டிதர். அவர் பெரியவா உகார்ல இருக்கிறதே வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பண்ணிட்டு பெரியவாளை இந்த கானகாபுரை பத்தி சொல்லி அதோட விசேஷம் எல்லாம் பெருமையை சொல்லி அங்க வரணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அதனால பெரியவா அங்க வந்தா. ரொம்ப அழகான ஊரு, ரொம்ப சாநித்தியம் நிரம்பின ஊரு. அங்க நடுப்புற தத்தாத்திரேய கோவில் இருக்கு. இந்த அமரியா நதிக்கரையில இந்த ஔதும்பர விருட்சம் இருக்கு. இந்த ஔதும்பர விருட்சத்துல பாத்தீங்கன்னா குரு சரித்திரம் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம். அந்த குரு சரித்திரத்தை அத்தனை பேரும் பாராயணம் பண்ணுவா. அந்த குரு சரித்திரம் ரொம்ப விசேஷம். அதை 7 நாளைக்கு பிரார்த்தனை பண்ணின்னு இந்த குரு சரித்திரம் அதுலயே போட்டிருக்கும். சப்தாக கிரமமா அதை எப்படி பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கும். அதுபடியே பாராயணம் பண்ணினா நமக்கு கைமேல பலன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்பிக்கையா எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கா. மராட்டிக்காரா, கன்னடக்காரா அப்படி எல்லாம். நம்ம தமிழ் தேசத்திலேயே கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சவாள்லாம் பல பேர் இந்த குரு சரித்திரத்தை பாராயணம் பண்ணுவா. அப்படி அந்த அத்தி மரத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்துட்டு ஆயிரக்கணக்கான பேர் எப்போதும் இந்த குரு சரித்திரத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த குரு சரித்திரம் இந்த சுவாமி நரசிம்ம சரஸ்வதியோட சரித்திரத்தை சொல்றது. அப்படி ஒரு பிரசித்தமான இடம். அங்க கோவில்ல நிர்குண பாதுகை அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது நிர்குண பாதுகை அப்படின்னா பாதுகைன்னா காலில் போட்டுக்கிறாப்புல அப்படி இருக்காது. ஒரு கல்லுலயே சுயம்பு மாதிரி இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள வச்சிருப்பா. அது ஒரு பெற மாதிரி இருக்கும். கர்ப்பகிரகத்துக்குள்ள அந்த நிர்குண பாதுகை இருக்கும். அந்த பூஜை பண்றவா அவ மட்டும்தான் போவா. மற்றவா யாரா இருந்தாலும் ஆயிரக்கணக்கில் ஜனங்கள் வருவா. அத்தனை பேரும் ஒரு பெற மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளால்தான் எட்டி பார்க்கணும். பக்கத்துல தத்தாத்திரேய விக்கிரகம், சுவாமி நரசிம்ம சுவாமி, சரஸ்வதி அவளோட சந்நிதி எல்லாம் இருக்கு. இந்த நிர்குண பாதுகை தான் அங்க ரொம்ப விசேஷம். அதை அப்படி எட்டி தான் பார்க்கணும். யாரையும் உள்ள விட மாட்டா. ஆனா பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ணிட்டா அந்த நிர்குண பாதுகைய. அங்க இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய பிராமணர்கள்லாம் இருக்கிற இடம், பண்டிதாள்லாம் இருக்கிற ஊர். அது பார்த்தாலே ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் சென்டர். ஒரே ஜெய 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 ஜெயன்னு கூட்டமா தான் இருக்கும். ஆயிரக்கணக்கான பேர் இந்த நதியில அமரியால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இந்த அத்தி மரத்துக்கு அடியில குருச்சரித்திர பாராயணம் பண்ணிருப்பா. இந்த தத்தாத்திரேயர் பிரதட்சணம், இந்த கோவில்ல எப்படி பிரதட்சணம் பண்ணுவான்னா, இந்த வியாதி பிடிச்சவா, சித்த பிரம பிடிச்சவா, இது மாதிரி இருக்கவா, பேய் பிசாசு பிடிச்சவா, இவாள்லாம் வந்து அந்த பிரதட்சணம் பண்ணின்னு இருப்பாங்க. அழிச்சுன்னு வந்து பிரதட்சணம் பண்ண சொல்லுவா. உடனே சரியா போயிடும் அப்படின்னு. ஒரே அமக்களமா தான் இருக்கு அந்த ஊர். ஒரு டூரிஸ்ட் சென்டர் தான் அது. அங்க நிறைய பிராமணர்லாம் இருக்கா. அவள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னார், எல்லா பிராமணர்களும் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவாள்லாம் சரியா மத்தியானம் 12 மணி ஆயிடுத்துனா எல்லாரும் வீதியில பிட்சை கேட்டுட்டு வருவா. பிட்சை எடுக்கிறதுக்கு வருவா. எல்லார் வீட்டிலையும் யாரெல்லாம் வராளோ இந்த பிராமணாளுக்கெல்லாம் பிட்சை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சாப்பாடு. அந்த ஊர்லயே எல்லாரும் இந்த பிராமணாலாம் பிட்சைக்கு வந்து பிட்சை வாங்கிட்டு போனாதான் ஆகாரம் அப்படிங்கிறது இன்னை வரைக்கும் ஒரு நியமமா வச்சுட்டு இருக்கா. அப்படி ஒரு நம்பிக்கை, பக்தி, ஸ்ரத்தை. எதனால அப்படின்னு, இந்த சுவாமி நரசிம்ம சரஸ்வதி அப்படிங்கிற மகான் இன்னைக்கும் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல, எந்த ரூபத்திலேயான அவர் பிட்சைக்கு வருவாராம். அவர் சன்னியாசியிலேயே பிட்சை எடுத்து தானே சாப்பிடணும். அதனால அவர் வருவராம் பிட்சைக்கு. அவர் சரித்திரத்துல அப்படின்லாம் சொல்றது. அவர் பிட்சைக்கு வருவர் அப்படின்னு எந்த ரூபத்துல வருவா, ஞானிகள் எப்படி வருவா நமக்கு தெரியாது. அதனால இந்த வரவாளுக்கு அத்தனை பேருக்கும் பிட்சை போட்டுட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் ஆகாரம் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு நியமம் வச்சுன்னு இருக்கா அந்த ஊர்க்காரா. இதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருந்தது, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி பெரியவா சவுடாப்பூருக்கே திரும்பி வந்துட்டா. இந்த சவுடாப்பூர்ல வந்தா என்ன ஆயிடுத்து, பெரியவாளுக்கு ஜுரம் வந்துடுத்து. நல்ல 102 டிகிரி ஜுரம் அடிக்கிறது. உடம்பு தூக்கி தூக்கி போறது, குளிரா இருக்கு, இப்படி ஏகப்பட்ட ஃபீவர். பெரியவாளுக்கு ஸ்நானம் அனுஷ்டானம் பண்றது கூட ரொம்ப சிரமமான காரியமா இருந்து தள்ளாம இருந்தது. ஆனா அதுக்காக விடல, அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. அங்க பார்த்தா சோளத்தட்டையெல்லாம் போட்டு மறைச்சு ஒரு ரூம் மாதிரி தயார் பண்ணியிருந்தா. அதுல பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கா. சாயந்தரம் அனுஷ்டானம் கூட பண்றதுக்கு ஏந்திருக்க முடியாது, அப்படியே படுத்துனே பண்ற அளவுக்கு அவ படுத்திருந்தா. ஒன்னும் ஆகாரம் ஒண்ணும் இல்லை. கூட கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கு ஏகாம்பரம் வெள்ளம் என்ன பண்ணினா, உடனே போகல் அப்படின்னு ஒரு பக்தர்னு சொன்னேன், ஷோலாப்பூர்ல இருந்தார். அவரோட கார்ல வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட சொல்லி பக்கத்துல குல்பர்கால போய் அங்க முரளிதர ஜோஷி அப்படின்னு இருக்கார், அவர்கிட்ட சொல்லி அங்கேருந்து நல்ல டாக்டரா யாரையானு அழிச்சுன்னு வர சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல, அங்கேருந்து
ஒரு டாக்டரை அழிச்சுன்னு வந்தா. அந்த முரளிதர ஜோஷி அப்படிங்கிற டாக்டர் வந்து பெரியவாளுக்கு பார்த்து மருந்தெல்லாம் எழுதி கொடுத்தார். ஆனா இங்க ஒண்ணு இந்த சின்ன கிராமமா இருந்ததுனால மருந்து இருந்து வாங்க முடியாது. திருப்பி இந்த டாக்டரை கொண்டு வர்றதுக்கே போறதே குல்பர்காலேருந்து அங்கேருந்து மருந்தெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து அப்படி எல்லாம் சிகிச்சை பண்ணின்னு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணினார், ஒன்னும் ஆகாரம் இல்லையா, பெரியவாளுக்கு பிட்சை இல்லை. அதனால ஸ்ரீகண்டன் கைங்கரியம் என்ற பெரியவாளுக்கு பாலை காய்ச்சி பெரியவாளுக்கு கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு வெங்கல கூஜா இருக்கும். அந்த கூஜால அந்த பாலை விட்டு மூடி பெரியவாளுக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டார். பெரியவாளாவே எப்போ ஏந்துண்டு அவ எடுத்துக்கிறாளோ எடுத்துக்கிட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இவாள்லாம் வெளியில உட்காந்துட்டு பேசின்னு ஏதோ இவா ஆகாரத்தை பண்ணிட்டு பேசின்னு இருக்கா. அப்ப திடீர்னு பார்த்தா பெரியவா உள்ள ஒரே சத்தம், என்ன ஏதுன்னு விழுந்துருச்சுன்னு ஓடி போய் பார்த்தா இந்த பால் கூஜால இந்த மூடியை தள்ளிவிட்டு ஒரு பூனை வந்து தலையை உள்ள விட்டுன்னு பாலை குடிக்கிறதுக்கு இருக்கு. கூஜா வாய் இத்தினூண்டுகா இருக்கும். இந்த கூஜாவுக்குள்ள இது தலையை விட்டு கொடுத்து திருப்பி எடுக்க முடியல. அது தவிக்கிறது. அதனால இப்படி குதிக்கிறது அப்படி குதிக்கிறது. என்ன பண்ணுது, பெரியவாளானா பக்கத்துல படுத்துன்னு இருக்கா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இவாளுக்கெல்லாம் பயந்து போயிட்டா. சரி அதை புடிச்சு எடுத்து வெளியில எடுக்கலான்னா பயமா இருக்கு, அது பிராண்டி கிண்டி ஏதாவது பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு. என்ன அவ்வளவு உக்ரமா ஆக்ரோஷமா குதிக்கிறது. ஏகாம்பரம் சொல்லு, ஒரு ஆளு 2 ஆள் உசரத்துக்கு எம்பி குதிச்சுது அந்த கூஜாவை தலைக்குள்ளேயே விட்டுண்டு அப்படின்னு. அது பாடுபட அது ஒரு வழியா வெளியில வந்தது. வெளியில வந்தா அங்கேயும் குதிக்கிறது. இவாளுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இப்படி குதிச்சு அது ஒரு வழியா டயர்டாகி கீழே படுத்துன்னு கொடுத்து. அந்த சமயத்துல பார்த்து இவா ஒரு ஷாக்கை போட்டு அது மேல போட்டு மூடி அந்த பூனையை ஒருத்தர் பிடிச்சின்னு கூஜா ஒருத்தர் பிடிச்சின்னு இழுக்க ஒரு வழியா பித்தையும் வச்சுன்னு இந்த பூனை ஓடி போச்சு. இதெல்லாம் பெரியவா பார்த்துட்டு விஷாதம் இருக்கா, சாட்சி மாத்திரம் வேடிக்கை பார்த்துன்னு இருக்கா. இந்த கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்து பாரு, ஒரு பூனை பாலுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு பால் குடிக்க வந்து கடைசியில தலையை விட்டுட்டு எடுக்க முடியாத எப்படி திண்டாடி இருக்கு அப்படின்னு. ஆனால் இதை பார்த்தோன்னு கண்ணன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றார். அவர் கூட இருக்கிறவாள்கிட்ட சொல்றார், பாரு பெரியவாளுக்குன்னு வச்சிருந்த ஒரு சாமான அவளுக்கு வச்சிருந்த பாலை போய் குடிக்கிறதுக்கு திருட்டுத்தனமா குடிக்க ஆசைப்பட்டு இந்த பூனைக்கு என்ன கதி ஆயிடுத்து பாரு, என்ன பாடுபட்டது. இதுல இருந்து தெரியறது பெரியவாளுக்கு அப்படிங்கறத, பெரியவா விஷயத்துல யாரானும் ஆசைப்பட்டு அவளுக்கு ஏதானு நாம கெடுதல் நினைச்சுட்டு போனோம்னா நமக்கு எப்படி இல்லாம என்னென்ன சிரமப்படணும் அப்படின்னு கை மேல பலன் மாதிரி இந்த பூனை கிடைக்கிறது. இதுல இருந்து அவர் விளையாட்டா சொல்லுவார், இப்படி இப்ப இந்த பூனை பட்ட ஒரு பாலுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டு இப்படி திண்டாடித்து நாமெல்லாம் என்னெல்லாம் திண்டாட போறோமோ எல்லாரும் அப்படின்னு அவர் விளையாட்டா சொல்லுவார். ஏன்னா ஞானியோ இல்லையோ, பிரம்ம ஞானிகளோ இல்லையோ, அவளுக்கு ஒரு ஆசையும் கிடையாது. அவளுக்கு நாம கைங்கரியம் பண்ணணும், அவள்கிட்ட பக்தி ஸ்ரத்தையா இருக்கணும், அதுதான் முக்கியம். அப்படி இல்லாத நாம ஏதானும் விகல்பமா இருந்து அவளுக்கு ஏதானும் இடைஞ்சல் பண்ணினோம்னா நிச்சயம் அதுக்கு பலவிதமான பலன் உண்டு. அதுக்கு ஒட்டிக்கிரட்டியா நாம சிரமப்பட்டு அனுபவிக்கணும். அதெல்லாம் இந்த பூனகதை நமக்கு காமிக்கிறது. இது இவா பார்த்துந்தா சௌடாப்பூர்ல பெரியவா முன்னாலே குழந்தை பருவத்திலே இது மாதிரி ஒண்ணு பார்த்துருக்கோம். பெரியவா குழந்தையா இருக்கிறதே, சுவாமிநாதனா இருக்கிறதே, வீட்டுல தூங்கின்னு இருக்கிறதே, ராத்திரி ஒரே சமையல் உள்ள சத்தம் என்னன்னா அங்க வெள்ளை குடத்துக்குள்ள ஒரு மரநாய் தலையை விட்டுண்டு வெள்ளந்துங்கிற ஆசையில உள்ளுக்குள்ள விட்டு எடுக்க முடியாத வந்து அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அக்கம் பக்கத்துல இருக்க வெள்ளம் தூங்கி எழுந்துட்டு ராத்திரி ஒரே மக்களமாயி வெளியில பிடிச்சி இழுத்து இந்த மரநாயை விட்டா அப்படின்னு. அதுலேருந்து பெரியவா நான் கத்துண்ட பாடம் அப்படின்னு பின்னால சொல்றா. என்னன்னு, ஒரு வெள்ளத்துக்கு ஆசைப்பட்டுன்னு அந்த வெள்ள வாசனையை பார்த்துட்டு வெள்ளத்துக்கு ஆசைப்பட்டுன்னு இந்த மரநாய் போய் திங்கிறதுக்கு போக கடைசியில என்ன எடுத்துன்னு அதுவே பெரிய நமக்கு சிரமமா போயிடுத்து, இடைஞ்சலா போயிடுத்து. அது உள்ளுக்குள்ள தலையை விட்டுன்னு வெளியில வர முடியாத போச்சு. இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னு, இந்த உலகத்துல எதையான ஆசைப்பட்டுன்னு நாம போய் அதுல விழுந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து மீண்டு வர முடியாத திண்டாடுறோம். இதுதான் இந்த லோகத்தோட குணம் தான். மாயை அப்படிங்கிறோம், இந்த மோகிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிறோம். இந்த மோகத்துல மாயையில விழுந்துட்டோம்னா அப்புறம் அதுல இருந்து திரும்பி எழுந்திருக்க முடியல. அதை எப்படி முடியும் அப்படின்னார், குரு கிருபை இருந்தாதான் முடியும். அந்த குரு கிருபைக்காக தான் நாம இப்படி எல்லாம் பிரயத்தனப்படுறோம். அப்படி இந்த பெரியவா சரித்திரத்தை கேட்டாலே, இது மாதிரி சரித்திரங்களை கேட்டாலே நமக்கு இந்த மாயாமோகம் விடுபடும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து நாம பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். செத்திலாப்பத்து பொய்யனேன்
அகம் நெகப் புகுந்து அமுதூரும் புதுமலர்கழல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே அரசே அருட்பெரும் கடலே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறியுண்ணா செய்யமேனியனே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறிவுண்ணா செய்யமேனியனே செய்வகை அறியேன் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் அண்டவாணரும் பிறரும் பற்றியாரும் நின் மலரடி காணா மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்து பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன் பரியா உடல் தன்னை செற்றிலேன் இன்னும் செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே புலையனேனையும் பொருளென நினைந்து உன் அருள் புரிந்தனை புரிதலும் கழித்து தலையினால் நடந்தேல் விடைப்பாக சங்கரா தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாக
சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கு எல்லாம் நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே விடம் உண்ட நித்தனே அடையார்புறம் எரித்த சிலையனே எனை செத்திடப் பணியாய் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அன்பராகி மற்று அருந்தவம் முயல்வாறு அயனும் மாலும் மற்று அழல் உருமெழுகாம் என்பராய் நினைவாறு எனை பலர் நிற்க இங்கு இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் வன்பராய் முருடுவக்கும் என் சிந்தை மரக்கண் என் செவியிரும்பினும் வலிது என் சிந்தை மரக்கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது தென்பராய் துறையாய் சிவலோகா திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் நாட்டு தேவரும் நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் காட்டி தேவனில் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே திருப்பெரும் துறை மேவிய
சிவனே அருக்கிலேன் உடல் துணிபட தீப்புக்கு ஆர்கிலேன் திருவருள் வகை அறியேன் பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன் போற்றி போற்றி என் போர்விடைப்பாக இறக்கிலேன் உனைப் பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் சிறைக்கனே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே மாயனே மறிகடல் விடம் உண்ட வானவா மணிகண்டத்து எம் அமுதே நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடிபணியா பேயனாகிலும் பெருநறி காட்டாய் பிறைகுலாம் சடைப்பிஞகனேயோ சேயனாகி நின்று அலறுவது அழகோ திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன் போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன் புரந்தராதிகள் நிற்க மற்றென்னை போது மாட்டி நின் குறைகடல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் குறிக்கொள்க என்று நின் துண்டரிற்கூட்டாய் யாது செய்வது என்று இருந்தனன் மருந்தே அடியனேன் இடர்படுவதும் இனிதோ சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே
ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்று ஏனை நயந்தினி தாண்டாய் ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றனை நயந்து இனிதாண்டாய் காலனார் உயிர் கொண்ட பூங்கழலாய் கங்கையாய் அங்கி தங்கிய கையாய் மாலும் ஓலமிட்டு அலரும் அம்மலர்க்கே மரக்கணேனையும் வந்திடப் பணியாய் சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அளித்து வந்து எனக்கு அளித்து வந்து எனக்கு ஆவையென்று அருளி அச்சம் தீர்த்தனில் அருட்பெருங்கடலில் திளைத்தும் தெக்கியும் பருகியும் உருகேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே வளைக்கையானோடு மலரவன் அறியா வானவா மலை மாது ஒரு பாகா கழிப்பெலாம் மிக கலங்கிடுகின்றேன் கையிலை மாமலை மேவிய கடலே கையிலை மாமலை மேவிய கடலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர் காலே.
உறங்கிடுவீர்த்தாலே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகம் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்த்தாலே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.